میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر چاہتے تو حضور اتنی شان سے زندگی گزارتے کہ کسی بادشاہ وقت کو، بلکہ جو بادشاہ گزر چکے تھے ان کو، اور جو بادشاہ قیامت تک آنے والے تھے ان کو اس شان سے زندگی گزارنا نصیب نہ ہوتی جس شان سے میرے آقا گزارتے۔ حضور کی سیرت طیبہ کا یہ باب اب میں آپ کے سامنے کھولنے جا رہا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ حضور سید عالم بہت شان کی زندگی گزارتے، کیوں؟ اس لیے کہ جس کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو سکتا ہے، اس کے ایک اشارے سے جنت کی ہر نعمت نبی کے گھر میں اترتی، اور نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ نے جنت کی غذائیں گھر منگوا کر کے بتایا کہ جب محمد کی بیٹی جنت کی غذائیں اپنے گھر منگوا سکتی ہے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر نہیں منگا سکتے؟ پھر اس کے بعد بھی ایسا کیوں ہوا؟ ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کے دسترخوان پر کبھی دو قسم کے سالن ایک جگہ جمع نہیں ہوئے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے تازہ روٹی کو بھی ملاحظہ نہیں فرمایا۔ اکثر حضور علیہ السلام کی زندگی میں جو مرغ کا استعمال ہے، خرگوش کے گوشت کا استعمال ہے، بکری کے گوشت کا استعمال ہے، اسی طریقے سے اور جو غذائیں ہم اس کی فہرست بیان کرتے ہیں، اکثر یہ کھانے اللہ کے رسول نے دعوت میں جو ہے وہ ملاحظہ فرمائے، حضور علیہ السلام نے اسے دعوت میں جو ہے وہ نوش فرمایا ہے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے گھر کا حال یہ تھا، کبھی نمک کے ساتھ روٹی کھائی جا رہی ہے، کبھی سرکے کے ساتھ روٹی کھائی جا رہی ہے، اور وہ بھی پوری زندگی کبھی گیہوں کی روٹی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، گیہوں کی روٹی کبھی نہیں کھایا، بلکہ ہمیشہ جو کی روٹی کھائی، وہ بھی سوکھی روٹی۔ یہ اس کی زندگی بیان ہو رہی ہے جس کو اختیار قدرت نے اتنے دیے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے بن کر چلے۔ وہ رسول جس کی خیرات اگلوں نے بھی کھائی، جس کی خیرات پچھلے بھی کھائیں گے اور کھا رہے ہیں، لیکن ان کے گھر کی زندگی کا حال یہ ہے، کبھی نمک سے روٹی کھائی جا رہی ہے، کبھی سرکے سے روٹی کھائی جا رہی ہے، کبھی پانی کے اندر روٹی کے ٹکڑے بھگا کر کے کھائے جا رہے ہیں۔ آخر روٹی کے ٹکڑے میرے رسول کے گھر میں پانی کے اندر بھگا کر کیوں کھائے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ روٹی اتنی سوکھ چکی ہے کہ اب وہ چبانے کے بظاہر قابل نہ رہی، تو اس کو پانی میں ڈال کر کے نرم کیا جا رہا ہے تاکہ آسانی کے ساتھ وہ روٹی کھائی جا سکے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں آپ کا بھانجا، آپ کے بھانجے حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد کہتے ام المومنین رسول پاک کی زندگی ذرا سنائیں کہ گھر کی نجی زندگی کیسی تھی۔ تو ام المومنین فرماتی ہے ایک مہینے کا چاند طلوع ہوتا، اور چاند طلوع ہونے کے بعد وہ چاند مکمل ختم ہو جاتا، یعنی پورا ایک مہینہ گزر جاتا، رسول پاک کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ اس کے بعد دوسرے مہینے کا چاند طلوع ہوتا، اور اس کے بعد وہ چاند بھی مکمل گزر جاتا، پھر بھی رسول اللہ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ اس کے بعد تیسرے مہینے کا چاند طلوع ہوتا، اور وہ چاند بھی مکمل ختم ہونے پر ہوتا، یعنی تین مہینے گزر جاتے، اللہ کے حبیب کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ اس وقت پوچھا پھر آپ لوگ کس پر گزارا کرتے تھے؟ تو ام المومنین فرماتی ہیں ہم دو کالی چیزوں سے اپنا گزارا کرتے تھے، ایک تو پانی پر اور دوسرا کھجور پر۔ اور آس پاس میں رہنے والے حضور کے صحابہ جب ان کو اطلاع ہوتی، اکثر تو اطلاع بھی نہیں ہوتی، جب ان کو اطلاع ہوتی تو وہ اپنی اونٹیوں کا دودھ دھو کر کے، اپنی اونٹنیوں کا دودھ جو ہے وہ لا کر رسول پاک کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے، حضور علیہ السلام اسی کو نوش فرما لیتے، اور حضور کے گھر کے لوگ اسی کو نوش فرما لیتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ اس رسول کی زندگی عرض کر رہا ہوں جس کی نگاہیں اٹھتی ہے تو قبلہ بدل جاتا ہے، یہ اس رسول کی زندگی عرض کر رہا ہوں جس کے اشاروں نے کیسر و کسریٰ کا تاجدار عرب کے بوریا نشینوں کو بنا دیا ہے، بکریاں چرانے والوں کو، بوریا نشینوں کو، عرب کے بدوؤں کو میرے رسول نے اتنا نوازا ہے کہ یمن سے لے کر کوئی زکات چلنے والا چلتا ہے اور مدینہ منورہ تک آتا ہے، مگر کوئی غریب نہیں ملتا کہ اس کو زکات دی جا سکے۔ ان کے صدقے میں لوگ اتنے غنی ہو گئے، مگر اس کے باوجود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے پاس باغ فتح جیسے درجنوں باغ موجود ہے، اس کی آمدنی
महीने की जो है वो लाखों रुपए हैं, उसके बाद भी 3-3 महीने तक के चूल्हा नहीं जलता। आप मुझे बताएं। और उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं हुजूर के घर में कोई नरम बिस्तर भी नहीं था, बल्कि एक चादर थी और या चमड़े का बिस्तर था जिसको बिछा दिया जाता था। एक मरतबा मैंने सोचा कि ये जो चादर है ये एकहरी बिछाई जाती है, अगर मैं डबल बिछा दूं तो अल्लाह के हबीब को ज्यादा आराम मिले। एक दिन मैंने चादर डबल करके बिछा दी से और उठ करके फरमाया आयशा आज बहुत आराम की नींद आई, तुमने क्या किया? अर्ज की हुजूर मैंने चादर डबल कर दी। फरमाया नहीं, बल्कि एकहरी चादर बिछाएं, डबल न करें। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, सैयदना फारूक आजम कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम जब चमड़े के बिस्तर पे सोते तो वो फूल से भी ज्यादा नर्म और नाजुक जिस्म, उस पर जो है वो चमड़े के निशान बल्कि खजूर की छाल के निशान हुजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म अक़दस पे पड़ जाते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, खंदक के दिन सहाबा एक पत्थर अपने पेट पे बांधते हैं, अल्लाह के रसूल 2-2 पत्थर अपने पेट पे बांधते हैं। आखिर इस तरह जिंदगी गुजारने की वजह क्या थी? जिंदगी तो ऐसी गुजर सकती थी शान और शौकत की। आज एक छोटा सा इंसान अगर चंद लोगों का पीर बन जाता है तो उसकी जिंदगी खुशहाल हो जाती है। अगर एक इंसान चंद लोगों का उस्ताद बन जाता है तो उसकी जिंदगी खुशहाल हो जाती है। अगर आज एक इंसान चंद लोगों का इमाम हो जाता है उसकी जिंदगी खुशहाल हो जाती है। आपसे पूछना चाहता हूं, जिसके लोग जो हैं कम से कम रसूलुल्लाह के ज़ाहिर दौर के अंदर 1,24,000 सहाबा तो मौजूद थे, और फिर वो ऐसे लोग जो अपनी जाने हुजूर पे निसार कर दें, हुजूर के कदमों पे कुर्बान कर दें, औलाद कुर्बान करें, जान कुर्बान करें, माल कुर्बान करें। अल्लाह अकबर, आपसे पूछना चाहता हूं फिर भी हुजूर ये जिंदगी क्यों गुजारते थे? इसलिए कि आका अगर शान और शौकत के साथ जिंदगी गुजार लेते, हुजूर अलैहिस्सलाम 3 मरतबा पेट भर के खाना खा लेते, तो गरीब हुजूर का चेहरा देख करके ये न कहता कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम तो खा रहे हैं, मेरे पास है नहीं, मैं कैसे खाऊं? अल्लाह अकबर, गोया के रसूल पाक अपने गरीब उम्मतियों को अपना उस्वा अता करने के लिए कि तू तेरे पास तो बहरहाल एक दिन खाना मौजूद है, मेरे घर में तो 3-3 महीने तक खाना मौजूद नहीं है। एक गरीब का दिल न दुखे, एक गरीब उम्मती को तकलीफ न पहुंचे, एक गरीब उम्मती का दिल न टूटे। अल्लाह के हबीब ने गरीबों के लिए इस तरह फक्र फाका में जिंदगी गुजारी। अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, लेकिन कभी कभी लोग इसका मिसयूज भी करते हैं और इसका गलत इस्तेमाल करके ये भी बताते हैं अस्तगफिरुल्लाह कि हुजूर तो बहुत गरीब थे, बड़े मुफलिस थे, पेट पे पत्थर बांधते थे। याद रखें, हुजूर का ये जो फक्र था ये इख्तियारी था। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम इसके लिए मजबूर न थे, वरना हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तो लाखों रुपए की महीने की आमदनी भी मौजूद थी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इस गुर्बत में, इस फक्र फाका में जिंदगी गुजारना सिर्फ गरीबों के लिए, गरीबों की हौसला अफजाई के लिए, गरीबों के हौसले को बढ़ाने के लिए, गरीब के कदम गुर्बत की बुनियाद पर कहीं भटक न जाए, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज से जिंदगी गुजारी। क्यों? इसलिए कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जब कोई याद कर ले, आज कोई है दुनिया में ऐसा कि 3-3 महीने किसी के घर में चूल्हा न जले? कायनात में कोई है ऐसा? लेकिन अल्लाह अकबर, बल्कि उम्मुल मोमिनीन तो फरमाती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम पर जब भूख गलबा करती, हालांकि हुजूर फरमाते हैं कि मैं अपने अल्लाह के कुर्ब खास में रहता हूं, मुझे खिलाता भी पिलाता भी है, लेकिन बतकाज़े बशरियत जब कभी हुजूर अलैहिस्सलाम के ऊपर भूख गलबा करती तो हुजूर अलैहिस्सलाम अपने पेट पर हाथ फेरते। उम्मुल मोमिनीन ये कह के रोने लगी, फरमाती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम को मैंने पेट पर शिकम पे हाथ फेरते हुए भी देखा। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद एक बार उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका को किसी ने दावत दी। उम्मुल मोमिनीन उस दावत में शरीक हुई तो दस्तरखान पे कई किस्म के खाने चुने गए थे। उम्मुल मोमिनीन ने वो खाना देख करके आंख में आंसू आ गए। किसी ने कहा अम्मी जान कोई गलती हुई मेजबान से? कहने लगी नहीं, बल्कि ये चुने हुए खाने देख करके मुझे हुजूर याद आ गए। हुजूर के दौर में एक दस्तरखान पर कभी 2 किस्म के सालन जमा नहीं हुए। सालन जमा होना तो दूर की बात है, कभी सिरका होता तो सालन नहीं होता, सालन होता तो सिरका। अल्लाह अकबर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ये थी। और ये कहकर के रोने लगी और आपने वो खाना नहीं खाया। मेरे प्यारे आका